ચાલો અહીંયા એવું કીધું છે if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. પહેલા એનો મીનિંગ હું તમને સમજાવી દઉં તે અહીંયા જોઈ લો. આ એક સર્કલ છે, બરાબર છે, અને આ સર્કલની અંદર આપણે કલર ચેન્જ કરીને હું કોર્ડ બતાવતો છું તમને. બે ઇન્ટરસેક્ટિંગ ઇક્વલ કોર્ડ્સ છે. તો આપણે એક કોર્ડ લઈ લઈએ. આ એક કોર્ડ છે, બરાબર છે, અને બીજી કોર્ડ છે તમારી આ છે, માની લો. અને આ બંને કોર્ડ ઇક્વલ કોર્ડ્સ છે એવું કીધેલું છે. તો આપણે એવું લઈ લઈએ કે આ એ અને બી છે અને આ સી અને આ ડી છે. These are two chords which are intersecting at point P. અને center of the circle આપણું O છે. આ રીવા, this is O. Two equal chords. Here, two equal chords of circle with center O are AB and CD. Therefore, AB is equal to CD. Chalo. We have to prove that segments are equal means what? Segments of one part is equal to segment of other part. Prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of other chord. Means you have to prove that AP, this segment means part. This AP is equal to CP. You have to prove. And this DP is equal to this BP. You have to prove this. That these two are equal. These are segments. Segment means part. Segment કોને કહેવાય? પાર્ટ્સ હોય તેને કહેવાય. તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે AP is equal to CP અને BP is equal to DP. આપણે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. ચાલો અહીંયા ધ્યાન દીજો કેવી રીતના આવશે તે જોઈ લો. સૌથી પહેલા આપણે એક કામ કરશું. We will draw perpendiculars. આપણે perpendicular ડ્રો કરવાના છે. આપણે perpendicular ડ્રો કરશું from center to this chord. આ perpendicular અહીંયા ડ્રો કર્યું અને આ perpendicular આપણે અહીંયા ડ્રો કરી દીધું. These are two perpendiculars. Say suppose this is let us take this name as X. You can take X, you can take any name, it's okay, fine. Let me take this as S, and this is say T. Okay, this is perpendicular. So I am taking over here, let chords intersect in point P. Therefore, segments of chord AB are AP and PB, and segments of chord CD are CP and DP. ચલો, these are segments. હવે આપણે perpendiculars લેવાના છે તો આપણે perpendiculars લઈ લઈએ. ચાલો, let OS perpendicular to AB and OT perpendicular to CD. હવે જો આ બે perpendicular હોય, બરાબર છે, અને chords equal છે, તો આપણી પાસે થિયરમ છે કે equal chords are at equidistance from the center. એટલે અહીંયા લખવાનું we know that equal chords are at equidistant from center. Equal chords are at equidistant from center. એનો મતલબ થઈ ગયો, that is OT, or you can say OS is equals to OT. Perpendicular distance નો મતલબ OT is perpendicular છે એટલે એનો ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું, અને આ OS perpendicular છે એટલે એ બી ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું. So OS is equals to OT. This is what we have. Let us give this as number 1. હવે હું શું કરીશ કે મારે છે આ પ્રૂવ કરવાનું છે, તેના માટે હું આ જોઈન કરી દઈશ OP ને. OP ને જોઈન કરીશ એટલે મને મળશે બે ટ્રાયેંગલ OSP અને ટ્રાયેંગલ OTP. અહીંયા લખીશ now in triangle OSP and triangle OTP. જો હવે આ બે ટ્રાયેંગલ છે તો આપણે એની અંદર આપણે અત્યારે પ્રૂવ કર્યું કે આ બે ઇક્વલ છે. OS અને OT ઇક્વલ છે એવું પ્રૂવ કર્યું. આ બે 90 ડિગ્રી છે એટલે એ તો ઇક્વલ જ હોવાના, અને આ કોમન હાઇપોટેન્યુસ એટલે રાઈટ એંગલ હાઇપોટેન્યુસ સાઈડથી બે ટ્રાયેંગલ કોંગ્રુએન્ટ.
જો બે ટ્રાયેંગલ કોંગ્રુએન્ટ આપણને શું મળશે એના પરથી આપણને શું મળશે CPCT થી ધીસ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ સાઈડ એટલે PT ને PS ઇક્વલ મળવાના આપણને PS ને PT ઇક્વલ મળે તેના પરથી આપણે લખશું કે બાકીની બધી સાઇડ્સ બી કોન્સેપ્ટ મીન્સ કે બાકીના બધા બી ઇક્વલ છે કે રીતના હું તમને બતાવું જો આઈ શો યુ જસ્ટ બી વોચફુલ ઓવર હિયર આપણી પાસે છે 9 ટ્રાયેંગલ OSP એન્ડ ટ્રાયેંગલ OTP મેં તમને કીધું તેમ રાઈટ એંગલ એટલે એંગલ OSP is equal to angle OTP is equal to 90 degree. આજે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યું તે કન્સ્ટ્રક્શન આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યું એટલે કન્સ્ટ્રક્શન બરાબર એટલે રાઈટ એંગલ પછી હાઇપોટેન્યુસ OP is equal to OP કોમન હાઇપોટેન્યુસ આપણે લખવાના છે ચલો બીજું બી આવી ગયું રાઈટ એંગલ હાઇપોટેન્યુસ સાઈડમાં આવશે આપણું આ પરપેન્ડિક્યુલર જે છે તે એટલે કે OS ને OT OS is equal to OT from 1 therefore triangle OSP is congruent triangle OTP by right angle hypotenuse side RHS congruence ચાલ આટલું આવી ગયું અહીંયા ઈઝી છે અહીંયા સુધી હવે CPCT થી આપણે લખી શકીશું therefore PS is equal to PT CPCT હવે આ અને નંબર 2 આપી દો હવે ક્વેશ્ચન એ આવ્યો કે આ સેગમેન્ટ્સ ઇક્વલ કેવી રીતના આવશે તો જો અહીંયા ધ્યાનથી જોજો we have AB is equal to CD આપણી પાસે છે ઓલરેડી AB ને CD ઇક્વલ છે બરાબર also OS perpendicular to AB and OT perpendicular to CD now line passing through center perpendicular to chord bisects the chord આ થિયરમ છે આપણી પાસે યસ છે આપણી પાસે તો આપણે અહીંયા લખ્યું કે લાઈન perpendicular મીન્સ કે લાઈન પાસિંગ ટુ સેન્ટર perpendicular bisects the chord એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે તમારું T જે છે તે મિડ પોઈન્ટ ઓફ CD થઈ ગયું અને S છે તે મિડ પોઈન્ટ ઓફ AB થઈ ગયું therefore AS is equal to SB is equal to half of AB and CT is equal to DT is equal to half of CD ચાલો આટલું આવી ગયું હવે આપણી પાસે છે now AB is equal to CD આ છે આપણી પાસે એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે એના હાફ બી ઇક્વલ થઈ ગયા ફૂલ ઇક્વલ તો હાફ ઇક્વલ ને હાફ ઇક્વલ નો મતલબ એવો થઈ ગયો કે આપણી પાસે રે થઈ ગયું AS therefore AS is equal to CT બરાબર ને AS equal to CT એના હાફ જ છે ને આપણે અત્યારે ઉપર કહ્યું હવે AS એટલે શું થઈ ગયું જો AS એટલે AP plus PS થઈ ગયું કેન સી ઓવર હિયર કે આખું સ્ટ્રેટ લાઈન છે અહીંયા સુધી આ બટ AS is equals to AP plus PS and CT is equals to CP plus PT બરાબર છે આ બંને છે આપણી પાસે કોલિનિયર એટલે reason since they are on same line same line પછી એટલે કોલિનિયર થઈ ગયું એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે હું AS ની જગ્યાએ AP plus PS is equal to CP plus PT લખી શકું પણ આપણી પાસે ઓલરેડી છે જો PS is equal to PT from 2 ની અંદર છે PS is equal to PT એટલે આ બે કેન્સલ રીઝન since PS is equal to PT એટલે કેન્સલ થઈ ગયા બે ઇક્વલ સાઈડ પર છે એટલે એનો મતલબ કે આપણને મળ્યું therefore AP is equal to CP ચાલો એક સેગમેન્ટ ઇક્વલ ટુ થઈ ગયું આવી ગયું ને એક સેગમેન્ટ બરાબર ને AP equal to CP આને નંબર 3 આપું અહીંયા હું બોક્સ બનાવતો છું કારણ કે હવે થોડુંક જ કામ બાકી છે આપણું હવે AP equal to CP છે ને AB equal to CD તો છે આપણી પાસે AB equal to CD બી છે જ આપણી પાસે AB is equal to CD બી છે જ આપણી પાસે AB equal to CD તો આપણે જો also AB is equal to AP plus PB and CD is equal to CP plus DP બરાબર ને
therefore from AB is equals to CD આપણે લખી શકીએ AP plus PB is equals to CP plus DP આ લખાય આપણાથી પણ આપણે અત્યારે પ્રૂવ કર્યું AB equal to CP એટલે આ બે કેન્સલ since AP is equals to CP એટલે આ બે કેન્સલ થઈ ગયા એના મતલબ કે આપણને મળ્યું PB is equals to DP therefore from 3 and 4 segments are equal hence proved I think